Assalomu alaykum. Assalomu dostlar. Ahvol yaxshi? Maşallah. İşte dostlar. Assalomu alaykum. İşte dostlar. Assalomu alaykum. Tinchmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu jitar. Xo'p. Assalomu alaykum. Qanday yaxshi? Ha, bo'ldi. Baya bir ko'rgan bo'lib kerak sizni. Birinchi ko'ratam. Bu yer ko'rganmi? Xo'p, yaxshi cho'lkanda. Assalomu alaykum. Assalomu Hazret sen barcha bu yerda. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tak, ayağını beğen. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatli To'g'ri rayoni turg'unlari, baringizlar xush kelibsizlar. Bilasizlar, bugun yaxshi bir jinoyat bo'lib turadi. O'sha jinoyatga atayin bizda diniy ishni ustoz Ermaktanay ustoz kelgan. O'sha insonlar so'z bersanlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu. İyi munayim oldu. Şimdi salomlash kerakda. Avval salom ba'da kalam deb birinchi musulmonlar bir uchrashish kerak. Anagina shulish kerak ekan. Agarda ikkovi tursa, anda birinchi o'qi salomlashib, tanishib, anan tanishganda da ulusi birinchi aytsa yaxshiroq ekan. Bizda kichikdaymiz, bir o'shandosda ulug'ligini ko'rsatib, assalomu atini aytib, anan yürekler yumşartıp, ana şulaşsa yaxşı bo'ladi ekan. Maşallah, Allah razı olsun maşallah. Sizden kelebmiz deb erteme saat bağımda düşüşlerinden başlaylardan başlaganmiz. Ana bu yoqqa kelgancha 5,5 saat yol ekan. Allohning nasibi bu yoq sonuncu yol salib bergan. Allah taolam alim shu bizden shaqa savoq berishga jengillik qilgan uchun o'xshatib qo'yam. Biz bundan tayyorlanib turgan bo'lsa, bu yoqqa hech kimga beyt o'xshaydi, dengizinda-chi. Ana Allah nasip ekan, maşallah gelip kaldık. Emi har bir nesinin özünün hakikati var ekan, maşallah bardan so'rab turgan narsamiz bor. Munakey bu yerga kelganingizlarda sizlar bizni burun telefondan ko'radilaringizlar. Bayağımda aytganda ün algı, sin algı deb qirg'izchasi bor-ku. O'shadan ko'radilaringizlar, hozir emi saboq o'tirgan mezgilingizlarda so'ranish, maşallah baringizlar teng o'shul telefonlarni o'chirib salsangizlar son bo'ladi. Ankeni arbi sabahda bunday kulak, göz, oy bir yerde olsa yaxşı oladı. Ankeni bu Cabril aleyhisselam'ın, Cabril Amin'in peygamberin yanına gelip ustaz şakirt bolup durup bir de soru cevap kılgan yerinde bul bar. Bardığıyla tadris dep koyat, sabah veriyor muallim biz barız ile sabah veriyor atkan mezgilde o şartı şul neken okuçu bunlar bir özünün kunt koyup toluk kandı özünü berip duruş gerek. Anan men aytatam biz atayın ушундай сабакка чыкканда атайын телефонун албайм. Телефонумду өчүрүп коюп коем. Берип салам балдарга, алып келбейм, өзүм үлгү болоюн дейм. Аны азыр bir 2 saat мынакей аз будан бери 12'den 18'den өттү. İnşallah 12'den өттү. Demek 2 saat vaktimiz var. 2,5'a çeyin vaktimiz var inşallah. Yarım saat biraz kine olsa da maruz alıp söyleşiyoruz. Andan keyin kılarsa büt barın soru cevap ötközөбүз da kalasa. Anan kimde soru oturan bolsa, kağızlar attığınları, oşa kağızdağılarına da hazırdan ele, maşallah al yer balda mında ötüp atkan bolsa, oşa berip koysanızlar, kızmatçılarga bayağı dayar bolğanday bolalı. Makılsızlar uşa? Maşallah. Anan kol çapkanga sarang bolbog'la, eşitip koyup, duh berip turat kez-kezde. Maşallah. Allah'ım razı olsun. Gün ömese, bunda sakal uzunlar astagfirullah deyip sıradalar makul be. Buna damlagan astagfirullah deyip oturacağında gülüp suyunu odat maşallah içine depçi. Bunda olsa bir jalpı maşhur bolup kalan madaniyet eken maşallah
Мен буга көнбөйт элем, кача Москва, Питерге барганда ошол жерде сабак кылып атканыбызда бир жерде 6000 адам кол чапканда башкача болот экен да. Дагы сүйлөгүң келип, баарыбызга жооп бергиң келип, жаккан экенмин деп баягы манас айткандай эркет эткенсиң да. Ошол себептен башка мейли эмес жок, бирок бүгүнкү сабагыбызга да кааласа, именно бул иманды үй бүлө кандай болуш керектиги туурасында сабак кылабыз. Албетте баардыгыбыз эле имандыбыз, бирок эми ошонун ичинде канчалык деңгээлде өзүбүздүн имандуу үй бүлөбүз бар экен, өзүңүздөр мындай сорттоп карап аласыңар деп ойдом Кудай кааласа. Алхамдулиллах. Бул сөз Курандын Алла Тааланын улуу сөзүнүн башталышында Алхамдулиллах деп Алла айтат. Алымдар ушу Алхамдулиллах деген сөздү тафсирлеп, мунун окуясына келишет дагы, жаратылган махлуктардын ичинде эң биринчиси сиз менен биздин атабыз Адам атаны жаратып, ага Аллах улуулугу менен жанды үйлөп киргизгенде, эң биринчисинде чүчкүрүп туруп, акылына бир сөздү салган сөз бул Алхамдулиллах болгон экен. Бул эмне деген сөз? Алла мактоо болсун деп айткан экен. Же болсо мени жараткан, жан үйлөгөн, бул дүнү жараткан Алла мактоо болсун деп айткан. Бул сөз Алла Таалага жагат экен. Ошон сенен кээ бир адамдар керек болсо чүчкүрсө, биздин шариятыбыз бир адам Алхамдулиллах Аллага мактоо болсун десе, ярхамуллах, Алла өзү сени жалгасын, өзү райымына алып сени берекетке бөлөсүн деген сөздө, машалла, ушу сөз айта турган болсо, ал Адам ата менен кудум Аллахтан ортосунда бир сүйлөшүү болгондой соо эле атабат экен. Алхамдулиллах деген сөз бул биздин элдин арасында Кудайга шүгүр деген да бир маани берип калат. Эмне себептен Алхамдулиллах деген сөздүн кадыры чоң? Анткени Роббил аламин деп Алла Таала аламдын бардыгы тең Аллах тарабынан, ошо сиз менен биз мактап айтып аткан Аллах тарабынан башкарылып турганын айтат. Бул дүйнөдө эч нерсе өзү алдынча эркке ээ эмес экен. Эмне себептен? Анткени Алла айтат туура чын Алхамдулиллахи Роббил аламин. Бүткүл алам, алымдар болсо алам деген сөздү башкача айтат. Эми Алла аламдар деп атса, башка дагы бир алам бар десе, кээ бир алымдар айткан экен, жок дейт. О, көзгө көрүнбөгөн баягы инфизор туфилка деген эң бир одноклеточный, бир клетка болгон жандык бар. Ошолордун аламы өзүнчө экен. Андан кийинки отур акырында адам, айван, жин, периштелер, асман, жерде эмне болгон болсо ошолордун баардыгы акылыбызга сыйыш үчүн 18.000 деп койгон экен. Сүйүктүү пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Ме'араж кечеси, жолсо Исра, түнкү сейил деп коебуз. Пайгамбарыбыз Алла Таала пайгамбар кылгандан кийин 3 жылдан кийин эч бир аян түшпөй калды, эч бир аят түшпөй калды. Мына ошол мезгилде пайгамбарыбыз ушундай кайгырып турган мезгилде Алла Таала эй Мухаммад, сен кайгыга чөкпөгүн деп Алла асманга көтөрүп, Алла Тааланын элчиси пайгамбарыбыз асманга Жабриэлдин бу эмес жардам менен асманга көтөрүлгөндө ушундай кетип бараткан бир кербенди көрүптүр. Ал кербен асмандын да экен, ушунча көп төөлөрдө арга жагында, оң жагында, сол жагында сандыктар бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, эй Жабриэл, бул эмне сандык десе, баягы айтат экен, мен билбеймин дейт. Аллах жаратып койгон мунун аяк ычыгыры билинбейт деп айтат. Алла Таала Жабриэл периштеге айткын, Мухаммадка көрсөткүн деп бир сандыкты Алла өкүм кылган, ачылды, пайгамбар аяга кирди. Пайгамбар мындай деп айтат: мен ал жерге кирдим дейт. Алардын арасында барсам, көп күнөөлөр бар экен дейт. Мен ага пайгамбар болуп кирдим. Аларга мен 75 жыл пайгамбарчылык кылдым. Алардын бардыгы мусулман болду дейт. Караңыз. Көз ачып жумган нерсенин ичинде. Андан кийин пайгамбар аякта мен чыктым дейт. Анан сапарымды уланттым. Аламдар, ушу алам дегенде акылыбызга сыйбайт экен. Абалким биз билбеген дагы бир башка нерсе бардыр. Кээ бир алымдар айтат, ушул бүткүл нерсе турган болсо, 7 катар асман, 7 катар жер болгон болсо, ар жагы кара тешик болуп, бар нерсе соруп аткан болсо дагы,
o samançının jolu bolup kança de milyardlagan клеткалар, milyardlagan meteorittер чогулуп турган болсо дагы, kança жашоодо биз көзгө көргөн канча жылдыз барган болсо, канча сайяралар болуп турган болсо, бардыгы тең суга биригип бир эле алам калган 17.999.000 дагы ушунча дагы нерсе бар да айтат. Айтайын деген нерсем экен, Аллах ошонун бардыгын башкарып турат экен. Бул дүйнөдө да кичинекей шамалды да Аллах Тааланын өкүмү менен оңго солго буруп, өз маалын, өз тарикасына коюп койгон экен. Ошондой эле бул дүйнөдө ар бир нерсе, бир кичинекей бул дүйнө жараткан бир чумайла, бир кичинекей чыматкан чиркей, ал бирине эртең менен жаралып, кечинде өлүп калат экен. Кээ бир бар экен, мына жаралып туруп өлүп калат экен. Бирөө субханалла карга 300 жыл жашайт деп айтат экен кээ бир ташбакка бар экен 600 жыл жашайт экен. Эми бирөө бар экен, бизге окшогон макулуктар эң катуу болсо 80ге чыганы бул дүйнөдө өткөн. Мына ошонун бардыгы тең бүткүл нерсе Алла тарабынан башкарылып турат экен. Ошонун ичинде сиз менен биздин эркек менен бул аял болуп жаралып калышыбыз бул Аллахка таандык экен. Алла Таалага таандык дегенибиз, Аллах бизди бирөөздү эркек, бирөөздү аял кылып жараткан экен. Аллах айтат Кур'анда маанисинде ушундай: биз кааласак кыз беребиз, биз кааласак эркек беребиз, кааласа экөөнү тең беребиз, кааласак бербей коебуз дейт. Эч бирөө бул нерсеге каршы калбайт экен. Эмне үчүн дегенде, анткени эненин ичине эмбрион киргенден баштап, ошонун жаралышы 36 жуманын ичинде Аллах аны эркек же аял кылып жаратышында бир чоң бир сыр бар экен. Эч бир инсан өзү каалап, мен эркек каалап атам, эркек кыла албайт экен, кыз кылып кыз кыла албайт экен. Эмне себептен? Анткени ал Роббил аламин, аламдын Роббиси тарабынан тарбияланып ушундай жаратылат экен. О алмуздакта эле инсандын субханалла адам ата жаралганден мурун 50.000 жыл тагдыр жазылганда, ошол тагдыр жазылган нерсенин ичинде сиз менен биз бар экенбиз. Алла бирөөнү эркек, бирөөнү кыз кылган экен. Демек, ошонун ичинде дагы илгертен айтып келгенбиз, нике кайып деп бир эркекке бир аял бар экен. Аллаху акбар. Кээ бир убакыттарда бирөөнө өмүр бою үйлөнбөй калышы мүмкүн. Бирөө субхан өмүр бою күйөөгө тийбей калышы мүмкүн. Бу да тагдыр экен. Эмне себептен? Анткени Аллах ошондой жазып койгон. Биз эч качан бирөөнү күнөөлөй албайт экенбиз. Эмне сен үйлөнбөй жүрөсүң? Эмне күйөөгө тийбей жүрөсүң деп айта албайт экенбиз. Биз аны далалат кылып экөөнү аракет кылат экенбиз. Ушундай бири-бирин байлап койгонго. Эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо, аны байлайт экенбиз дагы, экөөнүн ортосунда нике кылып, аны нике кайып экен дейт экенбиз. Ошентип анан жашоо башталат. Шариятыбыз сиз менен биздин караңыз, тетиги алмуздактан бери тагдырыбызды айтып, андан кийин жан салгандыгын айтып, андан кийин сен эркек кыз кылып жараткандыгын айтып, андан кийин өкүмгө кошулганын айтып, ошол нике кандай кылыш керегин айтып, өкүмдөрүн баарын кылып туруп, аны эркек менен аял ортосунда дамыланып келип, нике кутбасын окуп, сүннөт болсо дагы ортосунда альхамдулилла дагы деле альхамдулилла жоктен 3 жолу айтып койсо, эмне экен ошо нике кутбасы өтөт экен да. Такыр болбой калганда, альхамдулилла, Алла мактоо болсун айтып кое турган болсо, ошол жерден ижаба аял киши мен багыштадым өзүмдү, эркек киши кабыл алып өткөн чак менен айтып кое турган болсо болду экен, мынакей нике башталып кетет экен. Демек, биз ошонун алдында мусулмандар субханалла бул жашообуздагы болуп аткан бардык нерсени Алладан деп билишибиз шарт менен жайт экенбиз. Ва шаррихи ва хайрихи миналлахи таала. Эң кыска, эң жөнөкөй иман калимасындагы айта турган сөз ушул эки эле сөз экен. Жакшылык жана жаманчылык кимден экен? Кимден экен? Кимден экен? Ушул жерге мен отурушум Алладан экен. Сизден угатышыңар Алладан экен. Турабы? Демек, карап көрүп турган болсо, бир акылга салып туруп бир нерсени бөлсө болот. Караңыз. Кулак бар, көз бар, акыл бар, тил бар. Эмне үчүн бар? Субханалла, Алла Таала ошону бизге колдонуш үчүн. Бирок Алла Таала бирөөнө кулак берди, укпайт экен, көз берди, көрө албайт экен, тил берди, сүйлөй албайт экен, акыл берди, некен ойлоно албайт экен. Акылсыз экен. Алла алып койгон экен нерсе. Бүткүл нерсебизди Аллах Таала субханалла контролдоп турат экен. Эми ошол эрди аял качан нике кыйгандан кийин, субханалла, ушул эркекти мага Алла берген экен, ушул аялды Аллах берген экен деп, экөөнүн ортосунда жашоо башталат экен субханалла. Урматтуу үртүганым, мына эми сүннөт боюнча пайгамбарыбыз көрсөткөн боюнча, биринчи Аллах Кур'анда
пайгамбар сүннөттө көрсөткөн мусулмандын үй бүлөсү кандай болуш керек деп ойлонот экенбиз, туурабы? Азыркы мезгилде бизде өтө бир башаламандык жашоодо жашайбыз. Билесиздер, башаламандык дегенибиз биз азыр ким билбей калдык. Кимди ким башкарыш керек? Кимдин орду кандай? Ой деги мурун мындай элек, азыр эмне болуп атат? Аксакалдар баш ооруп бүттү уже. Апе, мурун момундай болчу. Жаштар болсо, силер заманыңар башка болчу деп атат. Алар да баш ооруп калды. Бирок экөө тең бактылуу үй бүлө кандай болуш керек экенин акыл жетпей. Мурун мындай болчу, азыр мындай болчу, туурабы? Бирок эми мусулмандын ошол үй бүлөнүн ичиндеги эң чоң маселеси, субханалла, укук маселеси экен. Мага көп сурап, көчөдө мен мындай деп койдум. Бирөө сурап, устаз, аял киши акча таба турган болсо, ошол акча таба турган болсо, анан аны күйөөсүнө айтпай эле өзү эле колдоно берсе болобу? Мен жок деп койдум. Анан ошол бирөө чыгарып, чубак ажы деген колдонсо болот деп айткан. Сен деген каяктан чыгып алган эмесиң, жапайысың деп жазып Кээ бирлерин субхана бул жерде негизги максатты түшүнбөдү да. Чубак ажы кемдин заманында алхамдулиллах, Алла айланайын ал кишинин убагында, мынакей дамыламда мына шакирти ал кишинин, машалла. Караңыз, ал кишинин заманында ушунчалык деңгээлде, мисалы 14.000 үй бүлө 2 айда ажырашкан эмес. Азыр Кыргызстан эмес, 14.000 киши 2 айда ажырашып коюптур момунда. Статистика ушул. Эмнеден десең, ошонун баардыгы тең укук талашып аткан. Ve муну менен субханалла аял кишинин укугун тепсейин деген эмес болчумун. Болгон нерсеси айланайын эриң сенден өйдө турат деген нерсени түшүндүрөйүн деп айткан. Түшүнүп атасыздарбы? Болбосо тимеле субханалла кепичиңди башыңа кийип алсаң да боло берет аял кишигечи. Каалагандай кылса болот. Бирок айтайын дегеним экен, мына эми бүгүн мен башкача тема кылайын деп чечтим. Эми укугуңар келген, мен ошо аял кишинин укугун, анан милдетин, эркек кишинин укугун, анан милдетти айтайын деп атам. Даярсыңарбы? Балдардын ыйлаганына көңүл бурбагыла. Ал бала. Мен уга берет, ал бала деген ыйлай берет. Ысык. Макулбу? Аны баласы ыйлап атканда болсо, акырын дем алдык го кайрап келген. Айланайын, алым болсун машалла, кары болот машалла. Кыраатын карачы андай со. Аллах разы болсун. Анда баштадык. Сүйүктүү пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын заманында сахабалардын бириси, жолсо Абу Хузайфа деп айтабыз, радиаллаху анху, пайгамбарыбызга келип, "О Алланын элчиси, мен үйлөндүм. Эми мен ашу күйөөмдүн, аялымдын алдында кандай милдеттерим бар?" десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Сен өзүңдүн аялыңды өзүң кийген кийимден кийинткин. Өзүң кийген кийимди кийинткин. Өзүң жеген тамактан жашаткын, жедиргин. Өзүң жашаткан үйдөн жашаткын" деп айтат. Анан Имам Газали рахимулла ушул хадисти алып келип, эркектин милдети аялдын ичинде үчөө экен деп айтат. Биринчиси, эң биринчиси эмне экен? Өзү жеген тамактан жедириши керек экен. Демек, алымдардын айтышы боюнча, эркек киши өзүнүн аялын, үй бүлөсүн адалдан тамак алып келиш керек экен. Бирөөдөн уурдалбаган болуш керек. Бирөөнүнөн тартылбаган болуш керек. Бир жерден мындай бир алынып келбеген болуш керек. О, алтын камераттан алтын уурдалбаган болуш керек. Деген сөз субхана, адалдан болуш керек. Адалдан деген сөз ушундай экен, субханалла, кичинекейде шектүү күмөндүү нерсе болбош керек экен. Эркек кишинин милдети ушул экен. Караңыз. Негизинде эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир заррадай, чаңдай болгон, нахак акысы жок, башка бирөөнүкүн алып келип, тартып келип, дабишнеси менен үйгө биле баккан, ал бейишке лайдхул жанна, бейишке кирбейт деген. Бейишке кирбейт деген жети түрдүү нерсе бар. Бирок ошонун дагы бирөөсү, өзгөчө нерсеси, бул башка бирөөнүкүн алуу деген сөз болуп эсептелет. Мейли ал, мейли мамлекет башчысы болсун, мейли укук коргоо органында болсун, мейли да мисалы муфти болсун, мейли молдо болсун, жөнөкөй катардагы жаран болсун, субханалла, көчөдө жаткан керек болсо бир мыкты үйгө алып келгенге болбойт экен. Шариятыбызда ошол себептен жоголуп кеткен нерсе деп айтабыз. Жоголуп кеткен нерсе, мисалы келатсаң, алдыңан бир алтын мындай нерсе, же болсо бир 1000 сом таап алдыңыз.
Бул эме таап алсаңар, таап алдым эме анекдоттогу же телевизордо акырын кимдики деп койбойсуңар да. Алны мындай кыласыңар. 1000 сом таап ала турган болсо, ал 1000 сомду алып алат дагы азыркы WhatsApp группаларга жөнөтөт. Урматтуу жамаат, кимде акча жоготкон болсо, мен жакка келсин дейсиз. Анан айтпай турат, молдеке таап ал да, канча сом экен айтпайт. Анан мисалы мен келем, молдеке мен жоготтум, канча сом десе, мен айтам 1,5 миң сом, жок сеники эмес экен, кете бер дейбиз. Анан 1000 сом болчу да, турабы? Бирөө келди, мен 500 сом жоготком, бирөө 200 сом деди, субханалла, турабы? Эмне ал 1000 сом экен. Анан кийин мен таап кел айтып, байке айтты келди дагы 1000 сом болчу деди. Кандай 1000 сом эле деп айтат да. Анан мындай ойлоп калып, 1000 сом бирөө эле да, турабы? Анан кармап көрүп койгондо караса эски ушундай жана кечке чөнтөгүндө жүрүп унутуп калган 1000 сом экен. Эмне болсо жапчаң болсо, аны сеники эмес дейт да. Анан эч кимдики эмес болду, эмне кылдым, молдеке аппараттагы мешитке коюп коет. Анан жумада жарыялайт. Эй жамаат, ушунда бир акча жоготтур, менде турат. Келсе алып кетсин. Ошентип отурган 2 жыл өтүш керек болот да. Анан 2 жыл так эч ким жабаса, ошондон амдыкан вакыфтан аны жанакында бир кедей мал садака кылат экенбиз. Дегеним көрдүм, көчөдө жаткан 1000 сомдун кадыры ушунча шариятта каралат дагы, эми үй бүлөбүзгө пайгамбарыбыз мындай дейт да. Куранда Аллах мындай дейт: өзүңөрдү жана өз үй бүлөңөрдү алоолонуп күйүп турган оттон сактагыла дейт. Анан аалымдар бул аяттын алда тафсир берет. Негизинде түшүштө асбабу нузул, эмне себептен түштү бул аят? Эмнеге берилди деп айтабыз. Андан кийин бул аяттын негизги маанисине карайт. Кандай десе, сахабалар кандай деген. Улуу сахабалар, Ибн Аббас радиаллаху анху окшогон чоң аалымдар, ошол сахаба аалымдар эмне деген. Анан табе-табендер, салаф салихиндер, анан муштахид алимдер, ошондо отуруп акырында улуу замандагы аалымдар бар, ушул эмне деп айтат. Ошондо көпчүлүктөрү бул жөнүндө айткан, иман жөнүндө айткан. Иманды үйрөтүш эркектин милдети, аялдын болсо өзүнүн үй бүлөсүн имандуу чөйрө менен чоңойтуу милдет коет. Ошондо гана өз үй бүлөсүн сактайт дейт. Эркек киши демек дагы айтат, ошол үй бүлөсүнө адалдан таап келсе, өзүн дагы өзүнүн үй бүлөсүн да тозоктун отунан сактайт деп айтат. Өзүнүн үй бүлөсүнө тозоктун отун сактоо үчүн адал менен эркек киши багыш керек экен. Адал деген сөз бул Алла улуксаат берди деген сөз. Арам деген сөз бул Аллах тыюу салды деген сөз. Түшүнүп атабызбы? Мунун лугати мааниси, мындай сөздүк мааниси бар. Андан кийинкиси шарий мааниси бар. Шариаттагы мааниси бар. Мен сизе шариаттагы маанисин айттым. Бирөө улуксаат берилди, бирөө тыйылды. Ким тыйды? Аллах тыйды. Ким улуксаат берди? Аллах улуксаат берди. Демек, эркектин эң чоң милдети биринчиси бул өзүнүн үй бүлөсүн адалдан багуу экен. Эми адалдан бакканда кандай пайдалары бар? Биринчиден, ошол эркектин дуасы кабыл болот. Мына үй бүлө ээлеринин дуасы кабыл болот. Аялдарга да эскертүү бол, субханалла. Мына бирөөңөр садикте иштейсиңер, бирөөңөр мектепте иштейсиңер, бирөөңөр комбинатта иштейсиңер, бирөөңөр кичине керек болсо кээ бирде садиктин ичинде тамак жасап атканыңарда тамак көбүрөөк жасалып калып, ошол артып кала турган болсо, эмне кылыш керек деш керек? Ошол бизге адалбы же харамбы? Карагыла, мектепте иштеп атасыңар, субханалла. Ушу мектепте иштеп атканда адал арам нерсе бар ошондо. Өкмөттө иштеп атканда адал арам бар. Жолдо иштеп атканда да адал арам бар. Анткени себеби кичинекей дагы чаңчалык арам ушунча чоң байлыкка апарат экен. Мен айтып аткан пайдасы биринчи, дуа кылсаңар, Кудайдан эмне тилесеңер кабыл болот экен. Бир эмеде хадис шарифте келет, элестеткиле. Чөл. Эмне экен? Чөл. Чөл эмне экен билесиңерби? Кум, саван, эчтеке жок. Бүт Сахара. Эми ошол жерде бир адам төөсүн байлап коюп, мен караганча төөсү качты. Анда суусу бар эле дейт. Анда тамагы бар эле. Бардык нерсеси бар болчу. Ошол төөсү качты, анын аркасынан таппай калды. Акырында ачкадан, суудан, ушунда күн кактаган суусуктан субханалла өлөйүн деп калган мезгилде, "О Алла" деди дейт. Ошол менен пайгамбар анын кантип дуасы кабыл болбогу эле дейт. Анын жеген арам болчу, анын кийген арам болчу дейт. Дагы бир жерде пайгамбар айтат, кимдин дейт денесинде кийиминде керек болсо, мына бир алакан бар го, мына бу алакан. Ушунчалык арам нерсе боло турган болсо, дуа кабыл болбойт экен. Эми караңыз, балаңыз субханалла жакшы болсун десеңиз, зээндүү болсун десеңиз, эмне кылыш керек экен? Адалдан бериш керек экен.
Bir kusok kişineki. Peygamberimiz aytadi, erkektin bir lukma, bir kusok tamağın deydi, adaldan alıp kelgeni deydi, alıp kelgeni. 40 yıl Allah yolunda жүргөндөн да өткөн сооп экен. 40 yıl Allah yolunda жүргөндөн дагы. Allahu akbar. Bu emне үчүн айтып атабыз? Анткени себеби адалдын аркасында дуанын кабыл болушу, ибадаттын кабыл болушу, такыбачылыктын пайда болушу, зээндин пайда болушу, жүрөгүңдүн ушундай коркунуч болбойт экен керек болсо. Аллах жүрөккө ким дайым адал жеген болсо, жүрөгүнөн коркунучты алып салат экен. Аллах батырлык берген, кахрамандык берет экен. Ал адам ушунча батыр болуп, эч нерседен коркпой турган болуп калат экен. Аллах жүрөккө күч берет экен, субханалла. Анан дагы эң негизгиси Аллах sen окуп аткан намазда окуп аткан я Алла дегенде жүрөгүңөн субхана булк деп көзүнөн жүрөктөн чыккан жаш келип көзүнүн жерден чыгат экен. Адалдан жеп жүргөн адам, адал жашаган адамдын көзүнөн субханалла эмне чыгат экен? Жаш чыгат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, Алладан коркуп ыйлаган көз жаш жана Алла жолунда жүрүп ыйлаган көз жаш экөө тозокту ордун арам кылат деген. Тозоктун оду өчүп калат экен. Көрдүк бу кандай нерсе? Эми кантип деп кээ бир айтат, мага айтат, устаз, жүрөгүм катып калгандай, мен мээрим жок калды, мен бассам турсам жашагым эме болуп атат, тойбой атам, кыжалат болуп атам, жетишпей атам, эмне бар? Анан сурайсың, эмне иш кыласың десең, айтат субханалла, камаз айдайм. Эмне камаз? Бирөөнүкүн айдайм. Анан эмне кыласың? Эми адалдан иштеп атам. Анан сурап каласың акырын. Солярка сатып атасың деп. Эми кез-кезде болуп кетет дейт. Болсо болду. Senin gez degin, sen gelecekte 40 yıl murukku gele turgan oğurunu alıp gelip koydu. Şunu atamız mı? Kança yıl gen? Kuday saktasın. Gördük mü onda? Aylanayın erkekler. O aylanayın apalar, aydınoçkalar gevilergen. Buna özüngörün baldarına bağ otasыңар. Buna ki jaşoo taqdir degen ушундай экен. Adamın har kандай сыноо менен сыналат экен. Бул дүйнө ушундай. Бул субханалла бул дүйнө өтүп кетип бараткандагы жолдо отурган остановка сыяктуу. Аялдамадай. Аялдамага келди, бирөө токтойт, бирөө чөп, бирөө кетет, туурабы? Ошондой эле адамдар бир аялдамада жашайбыз. Бирөөбүз кетебиз, бирөө келебиз, бирөө кетет, бирөө кетет. Чүнкү ушун жок болуп кете беребиз. Ошол аялдамада көптөгөн сыноолор бар. Бирок ошол сыноолордон, жашоодон жакшылык өтөм десе, эркектер айланында аялдар билекен адалдан болсун. О улуу сахабалардан кийин табейиндерден өткөн. Ошо табейин аялдардын бирөөсү ушул балдары Allah yoluna çıkar. Allah yolu деген сөз az 3 gün 40 gün 4 ay emez. Al vakitte subhanallah adamlar geçken. Oşo oydan getip soğuş oturup subhanallah bu dünya ötüp anın jok bolup geçken. 3 balasının bu dünyadan ötkөндүгү şehit болгон тууралуу айтканда аял унчукпай турат экен. Эми байкуш эле ыйлайт денсе айтат жок дейт. Менин балдарым ушундай şehit болмок деди. Таң калат экен. Апай кандайча эмне деп түшүнүшпөйт. Айтат мен балдарымдын дейт, оозуна төрөлгөндөн өлгөнгө чейин бир кусок лукма салган эмес, жаман арам нерсе салган эмесмин дейт. Эми менин балдарым эмне үчүн шейит болбош керек дейт. Ал эми шейиттер субхана түзмө-түз бейиштик болуп аткан карабайсызбы? О замандарда адамдар ушундай түшүнүк болгон жүрөктөрүндө. Бизде болсо азыр эгерде баласы окуса, иштесе, бир жерге чиновник болсо, анан бирөөнүнөн бар уурдап бир нерсе жеп, абуналды машина алса, уурдап бир үй алса, бир жер ала турган болсо, мына менин балам болуп кетти дейт да. Мына мен ушинтип тарбиялагам мынакей. Мына менин балам ушундай болду мынакей. Монча жолду салган, монча жерин жепти, монда үй салды. Максат ошол. Анда адал арамга карабайт экен. Туурабы? Демек бул түшүнүктөн чыгышыбыз керек экен мусулмандар. Эмне кылышыбыз керек экен? Арамга барыш керекпи же адал кылыш керекпи? Adal деген эмне экен? Арам деген эмне экен? Мен өзүм мугалиммин да. Ошон себептен субханалла балдарды кыйнагандай кыйнай берем аз. Адал деген бул Аллах уруксат берген нерсе, арам деген нерсе бул эмне экен? Алла тыйган нерсе, субханалла. Арамдын лукмадан болгон арам бар экен. Лукмадан болгон, тамактан болгон арам бар экен. Эми карап туруңуз, адамдык касиетте, адамкерчиликте болгон ошо арам нерселер бар. Ошону биз зына дейбиз. Мына ошол зынадан эркек дагы, аял дагы тартыныш керек. Эмне үчүн? Анткенсе бул келечектеги боло турган балалардын келишине себеп. Кээ мага айтат, устаз, сиз зына жөнүндө айтасыз, ойноштук жөнүндө айтып атасыз, кылбаш керек деп айтып атасыз. Бирок ошондо жаманчылыктар бар дейсиз. Зына менен байлык бири-бирине ушундай бир туура келишпейт, төп келишпейт деп айтасыз. Бирок эмнегедир? Карасам бирөө зына кылып жүрөт,
мында жыргап эле жашап атат дейт да. Ооба, субханалла. О Hazreti Ali радиаллаху анху, мындай айтканда илимдин дарбазасы, сүйүктүү пайгамбардын күйөө баласы, биздин Хулафай Рашидин 4-чүсү машалла, Хасан Хусейндин атасы машалла, мындай айтканда Ахли Бейттин тарашын кетишинде ушул заманга чейин Саидтердин тарап келаткандардын башчысы, мына караңыз. Мына ошол Hazreti Ali мындай деп айтат. Дейт, күнөөнүн дейт, күнөөнүн лаззаты кетет дейт, таттуулугу кетет, бирок күнөөсү калат деп айткан. Ар бир нерсе болсо, кайсы нерсе күнөө кылган болсо, ошонун аркасында таттуу нерсе болсо дейт, ошо таттуусун жейсиң дейт, ал бүтөт, бирок ошол таттуулуктан калган күнөө ал калып калат да кыяматта таразыга тартылат. Ошон сен Алла Таала Куранда, Курандын маанисинде мындай, Нур сүрөсүндө айтып атат Алла Таала: "Эй иман келтирген эркектер, мен жалпы айтайын. Эй иман келтирген аялдар, көзүңөрдү ылдый кылла" дейт. Билсеңер дейт, бул силер үчүн жакшы. Эмне деп атат Алла? Көзүңөрдү ылдый кылла дейт. Жеке эле мындай нерсе эмес экен. Ал этке кириште эмес. Аларга субханалла ушул көзүңдү дагы эмне кыл дейт? Субханалла сакта дейт. Тургула. Колду өтөрөбүз. Мындай кылабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Учурашып койгула, эми отур. Эшиктерди ачып салыш керек экен, эшиктерди ачып салла. Мына жылышып алдылар, мына кайра уйкуга ачылып кетти. Батпай калдыңарбы? Жана сыгылышып алгансыздар. Кылды кайра батышып алды. Машалла, Алла береке берсин. Аллахым разы болсун. Мен тренингтерди өткөзөм да, ана ушундай эле кыла берем. Аны уктап баратканыңарды көрүп турам, мага жакшы көрүнөт аз жактачы. Шайтан айтат экен да, сен кулагың кулуп угуп атат, көзүңдү жумуп тура бер дейт да. Анакын үйлөйт. Үйлөгөндө көздөрү жумулат экен да, кулагың угулуп аткандай болот да. Бирок унутпагыла. Уккан кулакка ишенбеш керек. Көргөн көзгө ишениш керек. Ошонун себебинен шайтан көздү жумдурат да, кулакты ачтырып коет. Бирок кулакка кирген нерсе жүрөккө жетпей калат. Түшүнүп атасызбы? Жүрөккө бара турган каналдар бар. Көз, кулак, ооз менен буякка барат. Анан бирөө жабык болсо ал мунжу болот туурабы? Ошону шайтан билет. Көзүңөрдү жумдурат. Макул ошон үчүн этсе, ауз биллахи минеш шайтанир ражим деп мынтип койсоң, машалла, сонун болот. Кайга жетти билем? Кайга жеттим эле? Маша, угатсыңар менин салам, угатсыңар. Молодцы. Аллахым разы болсын. Демек, Аллах айтып атқан да, арам бирөөнүн аялына, кызына, негизи аял затына нике өтө турганды караш арам. Күнөө болот. Аялдарга да ошондой. Нике өтө турган эркектерди кароо арам болот. Болду. Ушу менен Аллах чечип койду жо маселени. Эми сага койду өзүңө. Эгер имандуу боло турган болсоң, үй бүлөңдү бузушту каалабасаң, бактылуу болушту кааласаң, эмнекен өзүңдүн аялыңды кара, сен күйөөңдү кара. Болду, Аллах айтып койду. Билсеңер бул силер үчүн жакшы деп койду. Аллах прямой эле ушундай айтат. Билсеңер бул силер үчүн жакшы дейт. Пайда. Эмне үчүн пайда? Анткени себеп субханалла, сен көзүңдү сактаган болосуң. Улуу алым уламалар айтат. Акыр заманга жакын көп оорулар пайда болот деген. Көп оору, белгисиз оорулар. Анан мен өзүм ушул жактында көп алектенген себебинен көп убакыттарда адамдар дарылоо менен алектенем да. Ошонун ичинде мен көрүп атам, көп адамдар стресс, депрессия, кам, ушундай бир жан дүйнөсүнүн мындай тозокот сүйрөп бараткан деңгээлде ооруп аткандарды билем. Мына ошонун баардыгы тең ушул көздү тыя албагандан болот деп эсептейм мен. Көздү тыя албаган себебинен. Кандай көздү тыя албаган? Арамдан. Ошол адамдар качан өзүнө тиешеси жок менен алектенип башташса, алардын жүрөктөрүндө ошолор менен болгон алекти Аллах салып коет экен. Мына ошондон оору пайда болот экен. Демек, бул жагынан керек болсо субханалла кол менен кол кармашып жүрүү, жанагындай бир кыз жигит болуп жүрүү, бул деген нерсе шариятыбызда харам болду. Мен айтайын деген нерсем азыр милдеттер жана укуктар жөнүндө болчу. Мен айтып баштадым эми субханалла. Эмне үчүн бул аяк экөөңөр бир айтып кетип баратам. Демек, сен дагы
эркек дагы, аял дагы адалдан үй бүлөңөрдү баккыла, адалдан жегиле, үйүңөргө адалдыгын алып киргиле. Андан кийинкиси эмне экен? Өзүңөрдү субханалла арам болгон нерседен, зынадан тактап, авалки адал болгон нерсеге өткүлө. Адал никелер, адал жашоо, субханалла. Ала жипти аттаба деп коет кыргыздар, туурабы? Ошондой нерсе бул биздин жашообузда зарыл экен. Эмне үчүн? Өзүбүздү, үй бүлөбүздү тозгоктон куткаруу үчүн экен, субханалла. Андан кийинкиси ушул хадисте Абу Хузайфа жөө жөнүндө айтып аткан. Пайгамбар эмне жесең ошону жедиргин деди. Демек биринчи милдет бул. Экинчиси болсо пайгамбар айтқан кайсы нерсени кийсең ошону кийгизгин деди. Демек эркек дагы, аял дагы субханалла ошол кийимди дагы керек болсо мындай шариатка ылайыктуу болгон кийимди кийиши зарыл экен. Эркек да аял дагы бир аз кичине кененирээк машалла, бир аз субханалла авратты жаба турган деңгээлде болушу жакшы экен. Анткени себеп качан кайсы нерсе өзүнүн угунан чыгып кетсе, кийим жагынан келгенде, кийим дагы ушунчалык чоң маанини берет экен да. Мен бир стилист байке менен сүйлөшүп калдым. Стилист, билесиңер, кийим жагында стилист. Мага айтып калды, "Молдоке, сизге мен стилист болуп берейин" деди. Анан айтып калып, анан сурап атам да, "Кандай стилист болосуң? Эмне эмеси бар?" десем, ошо стилист болгон илимдин түшүндүрүп берет да. Молдоке дейт, эгерде сиз азыр могуну кие турган болсоңуз дейт да, могу кийимди кие турган болсо, могуга бул келет, буга мында бул келет деп түшүндүрүп баштады. Анан мен угуп отурдум дагы айтып атам, кандай бир мааниси бар десем, керек болсо адамдар бул кийимдин кийилип турганына жараша, ошого жараша адамдар өзгөрөт дейт, өзгөрөт. Кыргыздар болсо өңдүгөр жүз тайыт дейби? Ушул да чоң маани берет экен да. Анан сурап калдым да, сен мына окуган илимиңде кайсы кийим эң жакшы болуп эсептелет десем, адамдын денесин жапкан кийим эң жакшы деп, азыркы заманда да ушул стилист илимин окуп аткандар, жанагындай дизайнерлер атайын ушу окушат экен. Адамдын денесин толук жаап турган, аялдыкы да эркектики дагы. Эми караңыздар, субханалла. Эмне себептен муну айтып атат? Шарият боюнча эркек киши өзүнүн аялын кийиниш керек. Доомат кылбай. Мага баян бирөө суроо берет, устаз дейт, "Менин күйөөм мага кийим алып берет, бирок алып бергенден кийин былтыркы кийимин каякта деп эле аркаман кубалап жүрө берет" дейт да. Анан субханалла, бул жерден айтып аткан нерсем ушул ачык болуп калышы, сразу эле суроонун алдында эле айтып коюшу, азыр келет ошо суроо деле кайрачы магачы. Айтып коюп атам, эркектер өзүнүн аялын, эгер бай болсоңор, субханалла, бай болсоңор, 4 эме болсо, мезгил болсо, 4 мезгил кийинсеңер жакшы болот экен. Эгерде бар болсо. Эгерде жок болуп турган болсо, эң эле жөнөкөй китеп бар, Мухтасиб кая деп коебуз, илгертен окуган, ошо нике китебинин баш эмесинде эркек киши эгерде колунда жок болуп, анча колу жукараак болуп турган болсо, анда жок дене бир 2 кийим алып берсин дейт. Баягы өтө ысып кетпесин, өтө üşүп калбасын дейт. Бул эркектин милдети экен, субханалла. Эми эгерде аял киши бай болсо, жанагындай бир өзү акча таап аткан болсо, субханалла, өзүнүн акчасына эмнекен ысырап болбогон деңгээлде ошол жердин элдери ичиндеги аалымдар, молдолор жаман көрбөгөн кийим дейт. Молдолор жаман көргөн кийимди кийип алсаң эле бул жаман. Эмне үчүн? Анткени жакшы адамдын көз карашында сиз жаман кийим кийип турган болсоңуз, сиз жемеге каласыз. Түшүнүп турабы? Ошол айтат, "Жок, бул туура эмес болот бул кийим" десе. Анан экинчиси, ошол жердин акмактары келекелебеш керек экен. Акмактар барбы? Келекелебеш керек. Мен кээ бир ытымда биздин бир туугандарга мен өзү даватка көп чыгарам. Мисалы, жанагындай узун көйнөктөрдү кийип чачты монан коюп алса айтып атам, субханалла, коем. Бул аалымга да жакпай атат. Элдин эң кичинекей артта калган жана динден алыс болгон деле сени жамандап атат. Ушинтип эле коебуз. Пакистандын кийимин кийип коебуз, арабтын кийимин кийип эле коебуз деп атабы? Демек субхан сен келекеленип баштадың. Ал кийимди чечип, субхан ошол коомдо чөйрөдөгөн кийимди мында кененирээк жакшынакай кийишиң керек болуп калат экен да. Шариятыбызда субханалла сүннөт кийим кандай болуш керек десе, аалымдар 2 нерсени айтат. Китепте айтып атам, шарият китепте айтып атам. Ал жерде мындай деп айтат. Ошол кийим кененирээк болсун, анан жанагындай бир пайгамбар жаман көргөн жибектен болбосун дейт. Жибек бар го. Көрсө жибекти кийип алса, эркек кишилер котур оорусу баштап кеткен. Кычыткы деп коет го. Ошондой болот. Аялдарга кие турган болсо жибек кийимин, ипек деп коет, ипек. Ошол кийим субханалла, тескерисинче аялдарга шипа экен да. Денеси жакшы болот экен. Ошондой нерсени кийиш керек экен. Ошол эле мезгилде эркек киши менен аял кишинин ортосунда алтын менен күмүштүн, темир менен баягындай айтканда эмедин ортосу бар экен. Аял киши колдон келишинче эмне кылыш керек экен? Ошол алтын жанакыл нерсе колдонсо эркекке болсо арам экен. Мындай эмесин кошуп кеттим.
Айтайын деген екен, ошол кийим дагы эмне болуш керек экен? Аллахка жаккан болуш керек экен. Кээ бир кийимдер бар, чын-чынына келгенде эркекке дагы, аялга дагы жакшы эмес кийген. Ал кандай кийим десе, кээ бир айтышы мүмкүн азыр. Молдоке, эмне тиешеси бар бул мага кийим менен? Эмнеге сен мага кийим айткан келдиң деп айтышы мүмкүн да турабы? Жок, мен кийим айтып аткан себебим бар. Сенин аялыңдын кийинип турганы менен сенин ким экениңди билсең болот. Курманжан жатка деле апабыз мынакей, Алайдын ушу жерде жедеп турган, биз ушу жерге чейин башкарып келген Алайдын канышасы болгон. Алымбек таткан аял турабы? Ошол дагы Алымбек татканын Коконго жөнөтүп атканда, Коконго барганда бир жакшыраак бир келинге нике кыйдырып алыңыз, жакаңыз таза болуп жүрсүн деп айткан экен. Эркектин кийинип турган көйнөгүнөн, турган баскан турганынан анын аял кандай экенин билип койсоң болот. Бул ата бабабыздан келаткан нерсе. Демек айтайын деген нерсем, кийимди дагы адамдын көз карашын кандай экенин көрүп койсо болот экен. Эгерде эркектин аялы башка эркектерди мындай бир чакыра турган кийим кийип алган болсо, жабышкан кийим кийип алган болсо, ошого күйөөсү ыраазы болуп аткан болсо, эмнеге ошол эркек тозокко түшөт. Аял жооп бербейт анын үчүн. Эркек киши өзүңдүн аялыңды тыйбаган сен кыяматта тозокто азапталат. Качан аял киши субханалла атыр себинип алып, көчөнү көздөй чыга турган болсо, 4 шайтан ээрчи болот экен. Канча экен? Жөн шайтандын алар чоңдор, дөөлөр ээрчи болот экен. Бул жөн хадис бар. Эмне үчүн качан кайсыр аял кишинин атыры эмне атасыз? Атыры, аял кишинин атыры бир эркектин таноосуна кирсе, ошол таноо дагы, ошо житти чыгарган аял дагы Алладан алып тозокко түшөт деп айткан. Мен эмне себептен аз коркуп мындай келсе, кээбирлерин айтып атса, ушинтип эле болду баштап деп. Мен айтайын деген нерсеме келип атам. Адамда уят болсо, эркекте дагы, аялда да уят бар болуп турган болсо, анын ыйманы бар болот. Уят менен ыйман эгиз кооздай болот. Бирөө жок болсо, бирөө жок болот. Шариятыбыз субханалла эркек менен аял ортосунда уят болуш керек деп айтат. Уят. Субханалла, эркек менен аял кишинин ортосунда мамиледе дагы керек болсо, уят болуш керек. Уят болуш керек, субханалла. Эмне үчүн мынчалык деңгээлде айтып атат? Анткени ошо сенин кийимиң дагы, күндүзгү да түнгү кийимиңди айтып койгон. Мына, түнгү кийим жөнүндө айтып коеюн. Мисалга алса, көптөгөн ушул заманда ооруган кишилер бар. Ооруган кишилер кандай десек, силер билбешиңер мүмкүн, кээ бирлер бар, ушундай түн ичинде алар шайтандар менен жатышат. Кадимки эле жатат. Ушу кыйнайт аны, бастырып басат. Мына ошол мезгилде бизге келет. Молдоке ошондо, анын айтасың, кандай кийинип жатып атасың десең, кадимки эле чечип жатам дейт. Жок. Барып туруп сиз күнү кечинде жанагындай бир түнкү кие турган кийимдерди кийгил дейбиз. Түнкү кие турган кийимдерди кийгенде, ошол эртеси күнү эле баягы нерсе жок болот. Карасаңыз кандай нерсе? Керек болсо түн ичинде дагы некен эч ким жок, караңгы түн, эч ким жок. Бирок Аллах Куранда мындай дейт. Куранда мындай: "Силер аларды көрбөйсүңөр" дейт. Бирок алар силерди көрүп турат деп жиндер жөнүндө айтат. Алар карап, адамга кызыгып турат экен, субханалла. Биз көрбөйбүз аларды, бирок алар бизди көрүп турат экен. Ошо менен аркасында эмне экен? Сенин кызыгуусу менен эртеңинде ооруну алып келсе себеп болот экен. Демек, машалла, күндүзгү да кийимиң уяттуу болуш керек. Түнкү кийимиң дагы субханалла кенен жана уяттуу болгону машалла шариятка ылайык турар экен. Аллага жагат экен. Шариятка ылайык деген сөз бул Кудайга жагат. Кудай деген ким? Роббил аламин, ааламдардын падышасы, ааламдардын бир башкаруучусу, ааламдардын эгеси. Машалла. Ушундай зат. Аллах ушундай айтат экен бизге. Акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келгенден кийин эми башка пайгамбар келбейт экен. Демек, машалла, бул кийимдеги болду. Мунун ичинде дагы бир нерсе сөз бар. Бул адамдын сүйлөгөн каул, анын сүйлөп аткан сөзү. Адам сиз менен бизди сүйлөп аткан сөзүбүздө дагы адал жана арам бар. Адамды сиз менен бизди, адамзатты мусулман кылганда тилибиз, капыр кылганда тилибиз болот. Мисалга алса, кээ бирлериңер эң эле жөнөкөй сөздү сүйлөшүңөр мүмкүн. Ой, тим эле барып келгенсиз эле сүйлөй бересиңер деген сөз бар. Айткандар кол көтөргүлө гана. Тоба кылалы барыбыз. Келин мындагы мен акыман кайтылагылачы кыргызча айтабыз.
O Allah keçirim surayımın. O Allah keçirim surayımın. Bardıq kılgan günöөлөрүмө tooba kıldım. İnşallah bul günöөлөргө kaytpаймын. Maşallah. Kaytpайбызбы? Тилибизден да дилибизден жаңылган күнөөмдө кечирди Allah. O биздин бу оң жагыбызда, сол жагыбызда деген эки периште бар. Кироман катибин. О мынакей камера турат, тартып атат, туурабы? Тине турат, камера турат, тартып атат, машалла. Караңыздар кандай нерсе. Ушул камера тартканда эки периште тартып тура берет. Мындайына күн түн. Болгон нерсе эркек менен аялдын ортосунда мамиледе о ажаткана киргенде алар чыгып уялат экен. Сулайман деген пайгамбар ушундай ажаткананын түйүнө киргенде, ey Кироман катибин, силер эми бияка туруп тургула. Men inşallah ajatkana giремде эч бир күнөө кылбай катездик менен чыгам деп айтат экен. Риваяттарда келет. Деген ушул эки периште субханалла азыр биздин кылган тооболорду кечирим сураганыбызды көрүп туруп, эмне кылды? Аллах тааланын өкүмү болду. Өкөтөң мындай айткан флешкасы күйүп кеткенде, булардын флешкасы күйүп кетти болду. Эски күнөөлөрдүн баары жок калды, бүттү, жабылды, мугулик капатты. Бол, жок. Эми мына жаңы жашоо азыр. Азыр ниеттерди тууралап баштагыла. Анткени кандай ойлонсоңор ал ниетке айланат. Кандай ой болбосун, эгер ошол нерсени көп ойлонуп турсаңыз, ниетке айланат. Ал эми ниет кыла турган нерсе амалга айланып, акырында иш жүзүнө жашып келет. Адамдын сиз менен биздин жашообуздагы оюбуздагы сонун ушунчалык чоң деңгээлде. Мен айтып эмне үчүн мындай коюм, анткени сиз менен биздин көптөгөн күнөөлөрүбүз тилибиз менен болот. Эркек дагы, аял дагы субханалла ушул тилин аябай контролдош керек. Анткени пайгамбар айтат, тилдин кесепетинен дейт, үммөттүн жарымы тозокко түштү дейт. Сиз менен биз тилибиз менен экен. Эмелеки сөз бул күнүгө айтылган нерсе. Неке кээбирлердин араңарда динге мындай чалабучук ишенгениңер келдиңер. Анча-мынчага ишенесиңер, бирок баягы мен бир анекдот айтып берейин, а? Аз айтып берем. Айтып берейин да мула. Айтам аз, вот случай алайын. Бул токтогул суу сактаган чыгуу деп коеюн да. Анан ошонун тегерегинде мында бирөө аксакал бир таксиге түшүп калыптыр. Анан кетип бараткан экен. Аксакал баягы бир мезгилде ысып кеттир. Мындай караса баягы аксакал да көнүп калган минткен терезе ачылганга. Анан шофер айтып экен, балам, бул терезеси кантип ачылат? Ысып кеттим десе, молдок оңой эле дептир. Кандай десе, Бисмилла Аллаху акбар. О Кудай десеңиз ачылат дептир. Бисмилла Аллах, о Кудай десе баягы точканы басып зыз ачылып калып, мындай карап коет дейт. Бир мезгилде бир нече күн айтып экен, балам бул канча болот эми десе, молдоге жанакындай эле Бисмилла Аллаху акбар, я Алла десең эле жабылып калат десе, Бисмилла Аллаху акбар, я Алла дептир. Жабылып калыптыр, мындай карап, я Алла, жакасын албайт экен. 20 жыл молдо болуп, биринчи жолу Кудайга ишенген. Араңарда көп жылдан бери намаз окуган Кудайга ишенбейсиңер. Дуа кыласыңар, Алла Таала хадис кудус айтат го. Силер сурайсыңар дейт. Бирок мен бербейм дейт. Силер жалбарасыңар дейт. Мен кабыл кылбайм дейт. Жабирил периште ыйлап кеткен, "Я Алла" дейт. Анда жооп айтылат экен. Менин пендем дейт. Ишендим деп калп айтат. Мен ал сураганды бербейм дейт. Ал мени берет деп күмөн кылат, мен аны кабыл кылбайм дейт. Көрдүкпү? Дагы бир хадис кудусиде болсо Аллах айтат, мындай дейт. Мен пендемдин күмөнүнө жараша мамиле кыламын. Мен күмөнү менен биргемин дейт. Кандай күмөн кылсаң, Аллах ошондой экен. Аллах береби десең, Аллах айтат, мен сага беремби дейт экен. Аллах мага берет десең, Аллах мен иншалла берет экен. Түшүнүп атабызбы? Бул ушул нерсе важный нерсе, аябай чоң нерсе. Аллах сиз менен биздин келбетибизди карабайт. Мен көпчүлүк убактарда урушам, мындай жаш балдар, жаш кыздар келет го. Анан келишет, анан сабакта отуруп калышат, бияка эме алышат, анан уруша берем. Эмнеге алдыкында кирпигиңди тинтип алдың? Эмне шестти кылып алдың? 8 кылбайт элең дейм да. Эмне мындай кашыңды минтип алдың дейм, субханалла. Анан эмнеге мынча боенуп алдың? Уруша берем. Эмне үчүн дегенде, аны айтам, устаз бир айтты, устаз, эмне уруша бересиз биз дейт. Мен сиз атайын ушуну келип атам го дейт. Ай дейм, субханалла. Аллах сени менен мен жаратып туруп мындай деп койгон. Мен пенденин байлыгын карабайм, бийлигин карабайм, улуутун карабайм, уруусун карабайм, анын сулуулугун карабайм, бийиктигин, жапыздыгын карабайм. Мен анын жүрөгү менен аманын карайм деген. Сен жүрөгүңдү оңдосоң, мынакей, кимдин боо жеринде
бир да адамга кек сактоо болбосо, кимдин бир да адамга жек көрүүсү болбосо, ким бир адам менен урушкусу келбесе, ким бир адамга жаман ой болбосочу, сулуулугу бетине чыгып кетет, субханалла. О кемпир болсо, 60-та кемпир отурган болсочу, 30-да кыздай боло берет. Не бар, бул бет деле карай бербеш керек. Карай турган жер бөлөк да негизинечи. Эркекке деле ошондой нерсе, субханалла. О барбершопко барып мындай карап, мурдун ичинен кылың жүргөн пайда жок, субханалла. Сен ошондой эле маймылга окшоп тура берсең болчу. Сен бул жүрөгүңө карашың болчу. Маймыл да сүйүп кала берет, субханалла, ошондой эстесиңерби? Адамдын адамдык сапаты жүрөгүндө болот, анын жүзүндө болбойт. Сиз менен биздин субханалла оозубуздан чыккан сөзүбүз акылыбыздын канчалык экен, ал эми акылыбыз болсо ыйманыбыздын канчалык экенин билгизет. Түшүнүп атабызбы? Демек, машалла, сиз менен биз ушул сүйлөп атканда этият сүйлөшүбүз керек экен. Кана барып келдиң беле. Ой, барып келгенде эле сүйлөшөт. Ой, дагы бир сөз бар, субханалла. Мындай 4 тарабыңды кыла, билгениңди кылып ал. Билген намазыңды оку. Намаз памазы жок эле жашайм. Мен сага караганда жакшыраак мусулманмын дегендер бар. Мен ууру кылбайм, ушак айтпайм. Мен главный жүрөгүм таза дейт. Сен жүрөгүң таза болсо намаз окумаксың да. Жүрөгүң кир баткак болуп калган себептен намаз окуй албайсың да. Ошон үчүн баткак сөз оозуңан чыгып атпайбы? Көрдүкпү? Эркекке дагы, аялга дагы бири-бирине ушундай бир жакшы күмөндө болушу парз экен. Аллах менен болгон сөздөрдө ушундай таза болуш, арам болбой, адал болуш керек экен. Түшүнүп атабызбы? Мен муну нерсени кошуп кетип баратамын. Андан кийин Абу Хурайра айтчу боюнча, пайгамбар айтты дейт мага, кайсы үйдө жашасаң, аялың ошол үйгө жашат деди. Демек, машалла, бир нерсеге көңүл бура турган нерсе. Биздин мурунку замандарда мисалы менин заманымда деп коем, мен 50-гө чыгып келатам мынакей. Субханалла, Советтер Союзунун бир нечесин көрдүм, андан кийинкиси баягы 90-жылдарды көрдүк. Андан мындай айтканда азыр поколение Юга келдик, поколение Юга келдик. Мында английский Ю барга, ошого келдик. Анан мени X деп коюптур, X Moon деп чыгарып коюптур. Менин муунум, менин поколениям X Moon экен да, баягы эмелердин эсеби мындай айтып аткан боюнча, эмнеси бардыгына бышкан муун экенбиз да. Биз субханалла оокатка да бышкан экенбиз. Субханалла жокчулукка да бышкан экенбиз. Бардык нерсени баарын көрүп келген экенбиз да. Бул 65 жашка чейинкилер менен X Moon экенбиз, таксылар. Момна муун экенбиз да. Андан кийинкилери болсо мындай бир X Z деп коет экен. Z Moon деп коет экен. Z Moon дегени бул жанакындай бир эмеден баштап, бул эмеден Алла 90-жылда төрөлгөндөн баштап бардыгы Z Moon экен. Жат вечерлер экен. Атасы таап келгенди жеп, анан күнөөлөгөн муун экен да. Жакшы эле жашап койбойт белеңер мурун эле деген муун экен. Мурун нормаль иш кылып койгонуңда биз оңолуп кетмекпиз, сонун жашамакпыз депчи. Анан монт келип туруп 2000-жылдан башталган бардыгы тең андай английский ю экен, буларга баары бир экен. Намаз, памаз, баскан, турган, баары бир экен. Булардын курсагы ток эле болсо болду экен да. Керек болсо үйлөнбөй коет экен, керек болсо эркек үйлөнүп алат экен да. Аял буларга коркунучтуу муун экен да. Аябай коркунучтуу. Анткени курсагы ток болгон, кийими бүтүн болгон, жаманчы көргөн эмес, плазмини телевизордо отурган, диванда отурган, оор жумуш жок калган, отоонун бардыгын тең, отоонун бардыгын дары өлтүрүп калган. Субханалла, машиненин бардыгы тең болуп калган, анан доставка үйдө отуруп тамак жеп калган. Жегендер тооктун эти, акарачка, ал койдун этин жегенде жүрөк айланат, анан ошентип тоок болуп калган да. Ушундай өтүп өткөн да, субханалла. Эми айтайын деген нерсем, эмнекен эркек киши, сиз менен эркектин чоң милдети бул өзүнүн аялына үй менен камсыз кылыш керек экен. Анан мен эмне үчүн мына поколениеге өттүм? Анткени себеби көпчүлүктөрү эмне болду? Жанакындай эме кылганда, кыздарын тарбиялап атканда, кызым ток боло турган, дайыма бар боло турган, үйү бар, машинеси бар, иши бар, банковский счет акчасы барга тий дей берип, биздикилердин бардыгы тийбей калды. Анткени андай 5% экен да. 5% үйү бар экен, жумушу бар экен, бүт нерсеси бар экен, чик-чикке. 95%, 70% только чуркап жүрөт экен, калганы кедей экен. Анан субханалла биздин коомдо, биздин мындай айтканда аял киши жаңы турмушка чыга турганы,
ошол мисалы алса 2 миллион боло турган болсо, ошо 500 миң боло турган болсо, ошону 5 миң гана нормально этип калган баардыгы тең үйгө тийбей калыш коркунучу бар экен. Эмне үчүн? Анткени сени менен мен үйүмдө колуна барга тий деп айтып берип. Балам, кызым, айланайын, субханалла. Үй жок болсо үй болор, иншалла. Кудай берет. Кызым, Кудайым буйрса жакшынакай бала экен. Иншалла жакшы ыйлап койсоң, дардаңдаган жакшы бала экен, машалла, оңолуп кетет. Дебейт экенбиз да. Биздин жашоодо эмне экен? Көп нерсенин баардыгын тең ошо байлыкка байлап коюп турубуз. Бирок эркектин милдети өзүнүн аялына, субханалла, центрге барып, бир бозүй тигип берип койсоң дагы бир үй менен камсыз кылыш керек экен. Ал үй болобу, жер там болобу, жер төлөө болобу, кандай болгон болсо да субханалла. Демек, мынакей айтайын деген нерсе 3 эле нерсе болчу, бирок баардыгын кошуп кеттим Кудай кааласа. Эркектин милдети эмне экен? Биринчиси, аны тамак менен болсун, адалдан болсун, аны кийим менен, аны үй менен камсыз кылыш керек экен. Эми биз финансовый жагына бир кеп жетип бүттүк. 10 мүнөттө. Так, финансовый жагы субханалла. Эми биз моралдык жагына келебиз. Моралдык жак деген бул эркекке да аялга да тиешелүү. Биз бул заманда орустардын ромашкасы бар. Ромашка бизде кыргызча эмне дейт өзү? Ошо ромашка деген кыргызча аты барбы ата ошонун? Ромашкалай, э? Анан ромашканы алып, любит деген бар го. Мен ушул фильмди көрүп алыпчы, ойлочумун, чын эле экен ушундай. Көрсө бул мындай генесолордун ишкенди көрсөчү. Азыр бизде ушул нерсе көбөйүп кетти. Мага жакшы мамиле кылбайт. Мага көңүл бурбайт. Мени мындай бир жакшы мамиле менен сүйлөшүп койбойт. Мен аялыма кандай мамиле кылса, мен ошондой мамиле кылам. Мага мамилени кадимгидей күтүп атам. Бул мамиле кылбай калды деп. Мен ушул нерсени субханалла айтыштан дайыма мындай бир уялбай калдым азыр. Кандай десеңиз, бул ооруга баары чалдыкты. Бирок кимдер чалдыкты? Жанакы субханалла телефондо, инстаграмдагы калп болгон вайындарды, калп болгон жанагындай бир адамдын жашоосун карап отуруп. Бүт баары калп. Мен бул жерде көп вакыттарда субханалла жашоодогу көп адамдар менен жолукканым болду. Анан эмне себеп болду эле сиздин ажырашып кетишиңизге десем, мага мындай деп айтышат да. Устаз, мен оюмда башкача жашоо курам деп ойлогом дейт. Азыр бул аялым менен ажырашсам, мен башка аял алсам эле, ошол аял мени бактылуу кылчу деп сезгем дейт. Бул аялды алып эле, мисалы алса, мен мындан сулуурагын алам, анан акылдуураак университет бүткөнүн алам, анан ошону алсам эле, анан субханалла мен ошол аял акылдуу болуп чыга калып эле мен иштерим алдыга алып кетип калат деп ойлогом дейт. Бирок ажыраштым, ажырашкандан кийин субханалла сулуум дейт, мени шоргул дейт, ар кайсы эркек менен жүрө берип. Анын билимдүүлүгү менин башыма жетип субханалла акырында банкрот болуп жок болдум дейт. Ошол өзүмдүн эле аялым нормальный болчу экен деп айтып башташты. Буну мен бир нерсе такап айттым, бул болгон нерселер. Анан аялдар келе турган болду. Аялдар сен эмне болду десем айтат, күйөөм мага внимание кылчу эмес. Мен өзүм карайын десем мага акча берчү эмес. Мен ушундай бир жашагам, элдерде жашагам келчү. Мен да эс алып Гавайиге, субханалла жанагындай бир ысык көлдүн бир жекерине, Турцияга бар эс алгым келчү. Бирок күйөөмдү колуна жок болгон соң, мен бай эркекке тийсем эле, субханалла мен ушундай бир жыргап кетем дечимин. Анан ажырашкандан кийин мен бай эркекке тийдим дейт. Бирок бай эркекти мен 3-чү аял болуп тийдим дейт. Андан акча сурасам дейт, ал ушундай жумот экен дейт. Мен мурунку күйөөм аябай эме экен дейт, добрый экен дейт. Мен каалаганды кылчу экен дейт.
Анан аз эмне кылсам деп ойлоп атасыз, муну күйөө менен ажырашып, кайра тиги күйөө менен жарашсам деп атам. Молдек ортого түшүп берди айтчат. Мындай суроочу кээ бирөө айтышаны мүмкүн да, туура мен айтпайм, жана аябай сабап, аябай кордук көрсөтүп, кайненеси менен басып алып сабаган, жанагындай бир кайын сиңдиси келип алып үй бүлөсүн бузган, алар жөнүндө айткан жокмун. Ал бар, толтура. Просто кээ бир эркектердин ошо сезим деген келе соолугун айтып берейин деп атам силерге. Мен жанагы үй бүлөлүк зомбулукка каршымын. Исламда каршы буга. Дин толугу менен каршы. Биздин динибиз толугу менен зомбулукка каршы. Динибиз субханалла бир да жерде аялды саба деп айтпайт. Анан бир да жерде күйөөңө каршы чыкпа деп айтпайт. Чыксаң болот, керек болсо күйөөңө каршы. Качан эгер сен арам иш кылдырып аткан болсо, арак алып кел деп атса, намаз окуба деп атса, жоолугуңду чеч деп атса, баш ийбей коюп 100%. Эч проблемасы жок буга. Бирок субханалла, күйөөңө колуң менен да тилиң менен дагы оорчулук келтирбе, зарар бербе. Тилиң менен сабаба деп айтабыз. Ошол эле мезгилде кайнене менен келин ортосунда мамилени да биз оңдойбуз. Кантип билесиңерби? Биз кайненеге айтабыз, бул сенин кызың сыяктуу. Бул сенин кызың. Бул кадимки сенин кызың деп айтабыз. Бирок башка жактан келген. Буга жакшы мамиле кыл. Ата бабабыз болсо мындай деп айтат. Кайнененин камырынан дейт. Кайненени мындай айтканда субханалла жана бир нан жасай турган, мында адамды камил даражасына чыгара турган адам катары көргөн илгертеде. Кайнене камыр жууругуч. Ал канча дрожь кошсо, канча туз кошсо, ошол эмненин баягы нандын даамы ошондон чыгат. Эгер кайнене дура болсо, кечирип койгула. Жанагындай бир субханалла оозуна ал келбеген болсо, бирөөнү тиги өзүнүн кудагыйына атаандашып, сен мага тигинче төшөк берип койдуң, сенин кымдай деп ошентип отурган болсо, анан келиндин субханалла ачуу болуп калгандагысы, о кетип безип сени менен тил ачышып, бет ачышып алган болсо, буякта ким күнөөлүү болот? Камыр жуурганбы жоксо жуурулуп туруп печкага кирген нанбы? Жуурган да турабы? А еще мындай дагы бар субханалла. Двойной абизурлер бар. О келиндин кайненеси анан күйөөсү экөө кошулуп алат. Көчө мага бирөө мындай келет. Суроо, устаз бир суроом бар. Эмне болду? Мага мындай. Менин аялым, мен Москвада болчумун, аялым эме келгенде, анын апам телефон чалып туруп, аялыңа талак бер деп айтты. Эмне унчукпай койду дейт, бир мезгилде кайра апам чалды. Аялыңа талак бердиңби? Жаз деп дейт. Аны унчукпай эле телефон менен талак деп жаздым да жөнөтүп койдум дейт. Апам ошол жерде бүттү, сен жоголуп калып чык дейт. Анан эмнеге мындай кылдың эле десе, билбейм, апам айтты дейт. А сен мээң жокпу өзүңдүн мындай шарт жок десем, жок, апам айтпадым дейт. Кээ бир убакыттарда субханалла кылсаң, бирөөнүн кызы жөнүнөн эле мындай бир жерти болуп калат. Бу жерде субханалла эми ким күнөөлүү деп айткым келген жок. Болгон десе жашоодо ушундай эле бар деп айтып атам. Бул жок эмес, толтура. Бирок айтайын дегеним, мына эркек менен аялдын ортосунда субханалла бир эң чоң нерсе болуш керек. Эң чоң нерсе пайгамбарыбыз мындай деп айтат. Эгерде аялда кемчилиги көп болуп ажырашкыңар келип аткан болсо, эгерде эркекте көп кемчилиги ажырашкыңар келип аткан болсо, анын жакшы жагын карап койгула дейт. Эгерде ошол жакшы жагы болсо, бир эле жакшы жагы болсо, ошол жагын карап жашагыла деген. Биз молдолор субханалла мага айтышат да, мен ажыраштыр деп келишет. Давай, сот болду. Мен такыр ажыраштырбай коем да. Бияны айтам, тигини айтам, такыр болбогондо айтам, мен кепилдик өтөйм болду эми. Мен үчүн кечирип кой болду, жашап тура тур. Эгерде ушул бир нерсе катары кайра кел, иншалла мен ушуну ажыраштырып берем деп айтам. Эмне үчүн билесиз, бир дагы молдо том-томдон китеп окуганыбыз менен субханалла бир да жерде кантип мындай айтканда ажыраштырбаш керек экенбиз. Мен силерге мына бир шариаттагы мына бир кээ бир нерсе бир сөз эме мына маселе айтып берем азыр. Айтып берейинби? Тажап кеткен жоксуздарбы? Кете берейинби? Субханалла, чота тажагандай көрөсүңөр. Маселе эмеде, хидеде, билесиз тамам. Мындай bir erkek deyip atta ketip baratып айтып атканда, ой, аял дейт,
Az аттан түссем саған талақ түседі деді. Аттан түссем саған талақ деді. Аттың үстінде тұрады өзі. Аял жерде тұрады. Еми талақ айтып алды. Еми аттан түшер мен аз үзіледі. Бүтті неке жоқ қалады. Анан субханалла бай еркек кеше тобаға дей алды, кешір мені. Деп, жоқ түсті талақ түскен деді. Ооздан шығып кетті да. Ооздан шығып құлақ ұғылса болды да ошачы. Анан алдында моллалар чоғылып атканда мындай қылып жүрі деп тұр. Ақырын атын жетелеп барып тұр, теректің түйіне апарып тұр, терекке жабыш деп тұр. Бара терекке жабышып тұр, анан терекмен өтшіп тұр да, енді барып жашай бер деген екен да. Біз ошондо терекке жабыштырып болсо да жабыштырабыз да. Ажыраштырбайбыз. Анткен исламда ажыраштыруу эмес, кайра жараштыруу сооп. Бирөө чагымчылык эмес, достчулук кылган сооп. Бизде сооп деген нерсебиз бар. Түшүнүп атабызбы? Машалла, демек жашоодо бардык эле нерсе сезим менен болбойт экен. Bir günü Hazreti Umar radıyallahu anh'ın yanına bir adam gelip, o Hazreti Umar, men de subhanallah, bu ayal men ajrashayın деп атам. Эмнеге ажыраша? Бул аял мен сүйбөй калдым. Я не люблю дептир. I love пропал дептир. Десе subhanallah, а эмнеге мындай болуп атасыз? Бул да кичине мындай анча-мынча бир нерсе болот. Убакыт кирсе, аз намаз убакыты кирип калды, бир аз 1-2 мүнөт. Анан намаз убакыты келгенде кичине сүкүт кармап коелу. Анткени Алланын өкүмү келди да. Кичине баарыбыз даярдык көрүп, башы жүрөктөрдү тынчытыбыз керек. Алланын өкүмү келип калды, субханалла. Анткени Алла Таала белгиленген убакытта намаз берген. Намаз окуш чоң парз. Кимде намаз окуган болсо күнөөкөр болот. Ошо намаз окуй өтүп кеткен болсо каза боюнча кыяматта жооп берет. Өтө чоң нерсе, денеде баш сыяктуу. Бул намаздын орду динде өтө оор. Намаз окубаган адамдардыкы өтө оор. Кыяматта Кудай сактасын. Биринчи, эң биринчи сурак намаздан болот. Ким намаз окуй өтө турган болсо өмүрү бекер өткөзгөнүн катарында болот. Кудай сактасын. Аллах сурайт. Алла берген неаматтарга жооп берүү да бул дагы болсочу. Ошо намаз ичинде. Анан Hazreti Umar баягында эмнеге десе, бир эмесин айтат, как-то неприлично жер айтканга. Анан баягы мындай колунда таягы менен баягыны жатка чагаптыр. Асасы менен. Hazretim, эмне чабып атасыңыз айткан? Акмак деп. Бул дүйнө сүйүү менен гана турбайт. Уят менен намыс кайда деген экен. Биз ушул улуу сөздү айтабыз. Кыргыздар, мусулмандар, айланайындар. Уят менен намыс кайда? Уят менен намыс кайда? Бул экөө кайда? Сүйбөй калдырлар. Уят менен намыс кайда? Дүйнөнү сүйгөндөр, hatta zurtumul makabir, sen кылып аткан, калып аткан нерсе hatta бир гана мүрзөгө чейин гана болот. Башкага чейин болбойт. Эмнени чогулткан болсоң да, эмнеге таарынган болсоң, эмнеге жетпей аткан болсоң да, эмнени тапкан болсоң, эмнени жыйган болсоң, hatta zurtumul makabir болду. Бүттү, Алла айтып койгон. Сеники бара турган нерсең бир гана мүрзөгө чейин болот. Ошон сен айланайындар, келиңиздер машалла. Имандуу, чыныгы, күчтүү, таква үй бүлөнү куранга аракет кылалы. Кантип дин менен. Пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, Аллах каалагандай, Аллах каалаган ушунча деңгээлде бирөөбүздүн ажырашыбызды каалабайт. Бирөөбүздүн урушуушун каалабайт. Аллах ошол себептен эгерде бирөө талак деп турган болсо, аршы титиреп кетет экен. Качан эркек менен аял үй бүлөсүндө урушуп жаңылышканда тагып аткан дүкөн, мал, сал бүт баарында карабасат экен дагы береке жок болуп баштайт экен. Береке ошол үйдө жок болуп, банкроттук болот экен ошол үйдө. Ошол үйдө жетишкиликтер жок, начар жашоо болот экен. Бир нерсе айтайынбы? Эң жаман нерсе бул сенин байлыгыңдын жок болуп кетиши эмес. Эң жаман нерсе айланайындар, сиздер менен биздин жүрөгүбүздөн тынчтыктын чыгып кетиши. Эгерде жүрөгүңө түпөйүлдүк, тынчтыксыз айтканда кирип кете турган болсо, анда субхана сен бактысызсың. Ошол кимдин жүрөгү тынч болгон болсо ал бактылуу. Кимдин курсагы ток болгон эмес, кимдин жүрөгү ток болгон болсо. Кимдин жүрөгү ток болгон болсо, алар бактылуулардын катарында. Унутпагыла муну. Мен дайыма айтам. Иман келтиргендер. Иман келтиргендер, Алла айтат Аллам. Иман келтиргендер. Иман келтиргендер. Бул дүйнө түбөлүктүү эмес. Эмнеге жулунуп аткан болсоң, ал убактылуу.
Эмнени тапкан болсоң да убактылуу. Сенин жаштыгың да убактылуу, сенин байлыгың да убактылуу, ден соолугуң да убактылуу, бирок ахирет түбөлүк болот. Аракет кылабызбы иншалла жакшы жашаганга? Машалла. Аллахым разы болсун. Бизден келсе кечирип коесуздар. Эми суроо жооп көтө берейинби? Аллах разы болсун. Рахмат. Тажап кетпедиңиздерби? Белиңиздер оорубадыбы? Айланайындар силерге.